हेलो एवरीवन। तो उष्मागतिशास्त्रनी अंदर आपणो विडियो नंबर 3 है। तो आजना विडियोनी अंदर आज आपणे समझीशुं आंतरिक ऊर्जा विषे। हवे आंतरिक ऊर्जा ए एक अवस्था विधेय है, तो एना विषे तमे थोड़ुंक जाणता हशो। अवस्था विधेय कोने कहेवाय? तो बुकनी अंदर कदाच तमे जोशो तो तमने टाइटल आ प्रकारनुं मळशे, अवस्था विधेय तरीके आंतरिक ऊर्जा। एटले कि टूंकमां आंतरिक ऊर्जा शुं छे, कोने कहेवाय, तो ये बधानी चर्चा आजना विडियोनी अंदर आपणे करवाना छीए। हवे केमिस्ट्रीनी अंदर बात करीए तो केमिस्ट्रीनी अंदर आपणे विविध रासायणिक प्रक्रियाओनो अभ्यास करीशुं। कोनो अभ्यास करीशुं? रासायणिक प्रक्रियाओनो। हवे रासायणिक प्रक्रियामां शुं होय तो प्रक्रियकोमांथी निपजो बनती होय। उदाहरण तरीके कोई एक प्रक्रियक छे एबी। आ एबी प्रक्रियक मानी लो कि PQ निपजनी अंदर फेरवाय छे। एटले कि कहेवुं होय तो कही शकाय कि एबी वच्चे रहेला जूना बंधो तूटीने PQ वच्चे नवा बंधोनुं निर्माण थशे। PQ मानी लो कि कोई पण वस्तु है, बराबर। ओके, अथवा तो एम मानी लईए कि भाई AB वत्ता C प्रक्रियको वच्चे प्रक्रिया थईने AC वत्ता B निपजो आपने प्राप्त थाय छे। एटले कि A अने B वच्चेना जूना बंधो तूटीने A अने C वच्चे नवा बंधोनुं निर्माण थाय छे। नवा बंधोनुं निर्माण थाय छे, जेने आपणे शुं कहीए छीए? रासायणिक प्रक्रिया। रासायणिक प्रक्रिया एटले बीजुं कंई नहीं, जूना बंधो तूटवा अने नवा बंधोनुं निर्माण थवुं। तो रसायण विज्ञाननी अंदर आपणे विविध रासायणिक प्रक्रियाओनो अभ्यास करीए छीए। तो आ रासायणिक प्रक्रियामां जे प्रक्रियको अने जे निपजो भाग ले छे एमनी साथे कंईक चोक्कस प्रकारनी ऊर्जा संकळायेली होय छे। एमनी पासे चोक्कस ऊर्जा संकळायेली होय छे, बरोबर। अहीं आगळ प्रक्रियको होय तो प्रक्रियकोनी पण कोई चोक्कस ऊर्जा हशे। निपजोनी वात करीए तो निपजोनी पण कोईक चोक्कस ऊर्जा हशे। आ जे ऊर्जा होय एने आपणे आंतरिक ऊर्जा कहीए छीए। हवे तमे जुओ, आ जे ऊर्जा होय जे प्रणाली साथे संकळायेली हशे। हवे आपणे ऑब्वियस वस्तु छे कि भाई आपणे रासायणिक प्रक्रियाओनो अभ्यास करीए छीए, આપણું પૂરેપૂરું ફોકસ રાસાયણિક પ્રક્રિયા ઉપર હશે। તો આ જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા રહી આપણા માટે શું બનશે? પ્રણાલી બનશે। તો પ્રણાલીની જો વાત કરીએ તો આ જે પ્રણાલી સાથે સંકળાયેલી ઊર્જા હોય એ જુદી જુદી ઊર્જાઓનો સરવાળો હોય। ઉદાહરણ તરીકે હું તમને સિમ્પલી સમજાવું, પ્રણાલી સાથે ઘણી બધી ઊર્જાઓ સંકળાયેલી હોય છે। સરળતાથી સમજવું હોય તો તમે સમજી શકો છો કે આ જે પ્રણાલી હોય એ પ્રણાલી સાથે ઘણી બધી ઊર્જાઓ સંકળાયેલી હોય છે। દાખલા તરીકે અહીંયા આગળ આ અણુ છે, આ પરમાણુ છે, તો અણુ અને પરમાણુ કંઈક ગતિ ધરાવતા હોય તો ગતિ સાથે સંકળાયેલી ગતિજ ઊર્જા હોય। આના સિવાય સ્થિતિ ઊર્જા હોય। આના સિવાય પરમાણુ વચ્ચે બંધનું નિર્માણ થયેલું હોય એટલે એમની બંધ ઊર્જા હોય, બરાબર। બંધની રાસાયણિક ઊર્જા હોય, बराबर। बंध ऊर्जा एटले कि एनी अंदर रासायणिक ऊर्जा समायेली हशे। आना सिवाय यांत्रिक ऊर्जा होय, आना सिवाय विद्युत ऊर्जा होय, विद्युत ऊर्जा। आना सिवाय केंद्रीय ऊर्जा होय, केंद्रनी अंदर न्यूक्लियसनी बात करीए तो एमां केंद्रीय ऊर्जा होय। तो आवी घणी बधी ऊर्जाओ परमाणु तेमज अणुओ साथे संकळायेली हशे। तो तमे ज विचारो आ बधी ज ऊर्जाओनो अभ्यास करवो हितावह नथी। आ बधी ज ऊर्जाओनो एक साथे अभ्यास करवो इजी नहीं। तो आपणे शुं कर्युं? आ बधी ऊर्जाओनो सरवाळो करी दीधो अने आ बधी ऊर्जाओनो सरवाळो करता आपणने कई ऊर्जा प्राप्त थई? तो आंतरिक ऊर्जा प्राप्त थई। एटले ख्याल आवी गयो तमने? आंतरिक ऊर्जा ए बीजुं कंई नथी परंतु जे पदार्थ होय, जे संयोजन होय एनी अंदर संग्रह पामेली ऊर्जा छे। तो आपणे सिम्पली कही शकीए पदार्थ अथवा तो संयोजनमां आ जे ऊर्जा संग्रह पामेली होय छे तेने आंतरिक ऊर्जा कहे छे। क्लियर छे? आंतरिक ऊर्जा ने आपणे यू संज्ञाथी दर्शावीए छीए। कई संज्ञाथी? यू संज्ञाथी दर्शावीए छीए। घणीवार कोईक बीजी किताबोमां, बीजी बुकोनी अंदर कैपिटल ई संज्ञाथी पण एने दर्शावेली होय छे। तो आंतरिक ऊर्जा बीजुं कंई नथी परंतु तमने जे पण प्रणालीनो अभ्यास करता हशो तो ए प्रणाली साथे घणी बधी ऊर्जाओ संकळायेली हशे। दाखला तरीके गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, बंध ऊर्जा वगैरे।
तो आ बधी ज ऊर्जाओनो सरवाळो करता तमने जे कुल ऊर्जा प्राप्त थाय छे ए कुल ऊर्जाने आंतरिक ऊर्जा कहे छे। बरोबर, आ बधी ज ऊर्जाओनो सरवाळो एटले आंतरिक ऊर्जा, बीजुं कंई नहीं। ख्याल आई गयो कि नहीं तमने? तो आंतरिक ऊर्जा पण एक अवस्था विधेय छे। अवस्था विधेयनो तमने ख्याल आवी गयो हशे कि जे प्रणाली होय एनी प्रारंभिक अने अंतिम अवस्था उपर ज आधार राखती हशे, परंतु ए अवस्था प्राप्त करवा कयो मार्ग अपनाववामां आवेलो छे ए मार्ग उपर आधार राखती नहीं होय। तो आंतरिक ऊर्जा याद राखजो एक अवस्था विधेय छे, एटले के पदार्थनी अवस्था पर आधार राखे छे। उदाहरण तरीके आपणे लईए कोई एक CO2 वायु, मानी लो कि आपणे CO2 वायु लीधो तो चोक्कस तापमाने अने चोक्कस दबाणे आ CO2 वायु पासे कंईक आंतरिक ऊर्जा रहेली हशे अने ए आंतरिक ऊर्जा बदलाशे नहीं, ए जे ते तापमाने चोक्कस ज हशे। हाँ, तापमान बदलाय अथवा तो पछी दबाण बदलाय तो CO2 वायुनी आंतरिक ऊर्जामां फेरफार थाय, परंतु हूँ बात करूँ कोई चोक्कस तापमाने अने दबाणे तो CO2 वायुनी ए चोक्कस तापमाने अने दबाणे आंतरिक ऊर्जा केवी रहेशे? चोक्कस मूल्य धरावती हशे, आंतरिक ऊर्जा अचल रहेशे। तो ख्याल आई गयो? जे आंतरिक ऊर्जा होय ए पण तापमाननुं विधेय होय, तापमान बदलाय तो आंतरिक ऊर्जा बदलाय, बराबर, अवस्था बदलाय तो आंतरिक ऊर्जा बदलाई जाए। तो आ आपणे वात करी आंतरिक ऊर्जानी। हवे आपणे आगळ वात करीए आंतरिक ऊर्जामां बदलावनी। आंतरिक ऊर्जामां बदलाव, बदलाव एटले कि एमां फेरफार कई रीते थाय छे ए फेरफारनी आपणे वात करीए। बरोबर, हवे तमे अहींया आगळ समजो, आपणे आंतरिक ऊर्जानुं चोक्कस मूल्य नक्की करी शकता नथी। साची वात छे। आ आंतरिक ऊर्जा होय तो एनुं आपणे चोक्कस मूल्य नक्की ना करी शकीए। एनुं कारण शुं छे? तो तमे विचारो कि आंतरिक ऊर्जा आपणने मळी क्यांथी? तो भाई प्रणाली साथे घणी बधी ऊर्जाओ संकळायेली हती, ए बधी ऊर्जाओनो आपणे सरवाळो कर्यो एटले आपणने छेवटे आंतरिक ऊर्जा मळी। तो आंतरिक ऊर्जानुं आपणे चोक्कस मूल्य नथी मापी शकता एनुं कारण छे कि जे जुदी जुदी ऊर्जाओ हती, आंतरिक ऊर्जा माटे जवाबदार जे जुदी जुदी ऊर्जाओ हती ए ऊर्जाओनुं चोक्कस मूल्य मेळवी शकातुं नथी। एक्युरेटली ऊर्जा केटली हशे ए आपणने मळती नथी अने एना कारणे आंतरिक ऊर्जानुं पण आपणे एक्युरेट मूल्य मेळवी शकता नथी। तो एनो पण अहींया आगळ कंई वांधो नथी। एनुं कारण ए छे कि भाई आपणे आंतरिक ऊर्जानुं केटલું मूल्य हशे ए जाणवामां कोई दिलचस्पी नथी, परंतु आपणी इच्छा शुं छे? अहींया आगळ आंतरिक ऊर्जामां केटलो फेरफार थयो ए जाणवानी अहींया आगळ आपणी इच्छा छे। कारण के थर्मोडायनेमिक्सनी जो बात करिए तो ये मात्र फोकस करशे प्रारंभिक अवस्था अने अंतिम अवस्था उपर। बरोबर, ए कया स्टेप अपनाववामां आवेला छे, कई पद्धति अपनाववामां आवेली छे एना उपर ए आधार राखशे नहीं। तो जो आंतरिक ऊर्जानी पण वात करिए तो आंतरिक ऊर्जानुं चोक्कस मूल्य जाणवामां आपणे इच्छुक नथी। आपणी कोई इच्छा नथी कि भाई एनुं चोक्कस मूल्य केटલું हशे, बरोबर, परंतु आपणी इच्छा शुं छे? आपणो गोल शुं छे? तो आंतरिक ऊर्जामां थयेलो फेरफार जाणवामां आपणो गोल छे। बरोबर, तो याद राखजो आ वस्तु, आंतरिक ऊर्जामां केटलो फेरफार थाय छे ते जाणवामां आपणे इच्छुक छीए। हवे आंतरिक ऊर्जामां थयेलो फेरफारनो शुं मतलब गणवानो? तो एनो कंई मतलब नहीं। एनो शुं मतलब छे? सिम्पल मतलब छे कि भाई प्रारंभिक अवस्थामां केटली आंतरिक ऊर्जा हती अने बदलाईने अंतिम अवस्थामां केटली ऊर्जा थई। बरोबर, प्रारंभिक अवस्थामां आंतरिक ऊर्जा अने ए बदलाईने अंतिम अवस्थामां आंतरिक ऊर्जा केटली थई ए जाणवामां આપણો ગોલ છે। તો આપણે સિમ્પલી શું કરીશું? પ્રારંભિક ઊર્જા નક્કી કરીશું, અંતિમ અવસ્થામાં આંતરિક ઊર્જા નક્કી કરીશું, બંનેનો તફાવત લઈ લઈશું। તો આ તફાવત કેટલો આવે છે એ તફાવત આપણે જાણવામાં ઈચ્છુક છીએ। તો માની લો કે ભાઈ કોઈ એક પ્રણાલી છે, પ્રણાલી કોઈ પણ હોઈ શકે, દાખલા તરીકે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા। તો આ પ્રણાલીની પ્રારંભિક અવસ્થામાં
प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा U1 है अने अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा U2 है। तो पछी तफावत केटलो थशे? आंतरिक ऊर्जा में तफावत केटलो थाय? आंतरिक ऊर्जा में तफावत थाय डेल्टा U बराबर U2 माइनस U1। ख्याल आई गयो कि नहीं? तो डेल्टा U शू है? आंतरिक ऊर्जा में तफावत। केवी रीतना आंतरिक ऊर्जा में तफावत नक्की करशो तमे? अंतिम अवस्था में आंतरिक ऊर्जा माइनस प्रारंभिक अवस्था में आंतरिक ऊर्जा। बरोबर। हवे अहींया ध्यान आपजो तमे, जे आंतरिक ऊर्जा हती ए अवस्था विधेय हतुं, तो डेल्टा यू पण शुं छे? एक अवस्था विधेय ज छे। एटले के ए प्रारंभिक अवस्था अने अंतिम अवस्था उपर ज आधार राखशे। परंतु ए प्रारंभिक अवस्थामांथी अंतिम अवस्था कई पद्धतिथी प्राप्त करवामां आवी अथवा तो कया मार्गे प्राप्त करवामां आवी एना उपर आधार राखशे नहीं। चलो आपणे केमिस्ट्रीनी वात करीए तो केमिस्ट्रीमां आपणे रासायणिक प्रक्रियानो अभ्यास करीशुं। तो मानी लो कि कोई रासायणिक प्रक्रिया माटे આપણે જો આંતરિક ઊર્જામાં તફાવત દર્શાવવો હોય તો કેવી રીતના દર્શાવી શકીએ? તો કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે આપણે લખી શકીએ કે ભાઈ શરૂઆતમાં પ્રક્રિયકો આર છે, એ પ્રક્રિયકો આરમાંથી નિપજ પી મળી। હવે અહીંયા હું ધારી દઉં કે ધારો કે પ્રક્રિયકો સાથે સંકળાયેલી ઊર્જા, પ્રક્રિયકો સાથે સંકળાયેલી આંતરિક ઊર્જા UR છે અને નિપજો સાથે સંકળાયેલી આંતરિક ઊર્જા UP છે। તો પછી આંતરિક ઊર્જામાં થયેલો ફેરફાર કેટલો હશે? આંતરિક ઊર્જામાં થયેલો તફાવત કેટલો હશે? તફાવત ડેલ્ટા U બરાબર શું લખાશે? નિપજની આંતરિક ઊર્જા UP માઇનસ પ્રક્રિયકની આંતરિક ઊર્જા UR। તો આ રીતે આપણે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે આંતરિક ઊર્જામાં થતો ફેરફાર નક્કી કરી શકીએ। બરોબર, ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? તમે શું કરશો? સિમ્પલી તો જે પ્રક્રિયક હશે એની સાથે કંઈક આંતરિક ઊર્જા સંકળાયેલી હશે એ નક્કી કરશો, જે નિપજ હશે એની સાથે કંઈક આંતરિક ઊર્જા સંકળાયેલી હશે। હવે એ બંનેનો તફાવત કેના મેળવશો? તો નિપજની આંતરિક ઊર્જા માઇનસ પ્રક્રિયકની આંતરિક ઊર્જા કરીને એ બંને વચ્ચેનો તમે તફાવત નક્કી કરી દેશો। તો એકદમ સરળ વસ્તુ છે, બરાબર। હવે જુઓ અહીંયા આગળ તમે આ આંતરિક ઊર્જામાં જે ફેરફાર થાય છે એ ફેરફાર કઈ રીતે થાય છે એની વાત કરી લઈએ। આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર થાય છે તો એ ફેરફાર કઈ રીતે થાય છે? તો ત્રણ પ્રકારે આ ફેરફાર થઈ શકે। ચલો પહેલી પદ્ધતિની વાત કરું, ઉષ્માનું વિનિમય થઈ શકે। ભાઈ પ્રણાલી અને પર્યાવરણ વચ્ચે જો ઉષ્મા વિનિમય થાય તો એ ઉષ્મા વિનિમયના કારણે પ્રણાલીની આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર થઈ શકે। એવું બની શકે ભાઈ પ્રણાલીમાંથી પર્યાવરણમાં ઉષ્મા મુક્ત થાય છે અથવા પ્રણાલી પર્યાવરણમાંથી ઉષ્માનું શોષણ કરે છે। તો એના કારણે ઉષ્મામાં ફેરફાર થવાના કારણે આંતરિક ઊર્જામાં પણ ફેરફાર થશે। કાં તો પ્રણાલી પર્યાવરણમાંથી ઉષ્મા ગ્રહણ કરશે અથવા તો પછી પર્યાવરણમાં ઉષ્માનું ઉત્સર્જન કરશે। આ બે ફેરફાર થઈ શકે। ચલો બીજી પદ્ધતિની વાત કરીએ તો કાર્યમાં ફેરફાર થવાથી, કાર્ય થવાથી આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર થશે કાર્ય દ્વારા, બરાબર। હવે કાર્યથી કેવી રીતે આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર થાય? તો જુઓ, માની લો કે પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવ્યું તો પ્રણાલી પર કાર્ય કરવાથી આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર થાય અથવા પ્રણાલી દ્વારા, પ્રણાલી વડે કાર્ય થવાથી આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર થશે। તો કાર્ય દ્વારા કેવી રીતના આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર થાય? ઉષ્માના વિનિમય દ્વારા આંતરિક ઊર્જામાં કેવી રીતના ફેરફાર થાય? તો એને આપણે થોડુંક ડિટેલમાં સમજીશું, બરાબર। પરંતુ અત્યારે હાલ યાદ રાખો કે ભાઈ આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર કઈ કઈ રીતે થઈ શકે છે? તો ઉષ્માના વિનિમય દ્વારા થઈ શકે છે, કાર્ય દ્વારા થઈ શકે છે। હવે કાર્યમાં કેવું હશે? તો પ્રણાલી દ્વારા કાર્ય થતું હશે, પ્રણાલી પોતે કંઈક કાર્ય કરતી હશે, એના કારણે આંતરિક ઊર્જા બદલાય। અથવા તો પછી તમે કોઈ પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કરતા હોય, એટલે કે પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કરવામાં આવ્યું તો એ પ્રણાલી પર કાર્ય કરવાથી આંતરિક ઊર્જા બદલાઈ શકે છે। ત્રીજી વસ્તુ, દ્રવ્યના વિનિમય દ્વારા, દ્રવ્યના વિનિમય દ્વારા આંતરિક ઊર્જામાં ફેરફાર।
હવે વિચાર આવશે ભાઈ દ્રવ્યના વિનિમયથી આંતરિક ઉર્જા કેટલા બદલાય? તો તમે જ વિચારો કે ભાઈ પ્રણાલીમાંથી દાખલા તરીકે થોડુંક દ્રવ્ય ઘટી ગયું, તો પછી એ દ્રવ્ય ઘટી ગયું તો એની સાથે સંકળાયેલી આંતરિક ઉર્જા પણ ઘટી ગઈ હશે ને, બરાબર? તો પ્રણાલી અને પર્યાવરણ વચ્ચે દ્રવ્યના ફેરફારથી આંતરિક ઉર્જા બદલાઈ શકે છે, બરાબર? દાખલા તરીકે પર્યાવરણમાંથી પ્રણાલીમાં કોઈક નવું દ્રવ્ય દાખલ થયું અથવા તો પછી પ્રણાલીમાંથી દ્રવ્ય દૂર થયું, તો એ રીતે દ્રવ્યના વિનિમય થશે અને એના કારણે આંતરિક ઉર્જા બદલાશે. હવે આને તમે સારી રીતે સમજી શકો છો. દાખલા તરીકે પ્રણાલીમાંથી દ્રવ્ય દૂર થાય છે, બરાબર? તો પ્રણાલીમાંથી દ્રવ્ય દૂર થશે તો દ્રવ્ય સાથે પણ કંઈક આંતરિક ઉર્જા તો સંકળાયેલી હશે. ભાઈ કોઈ પદાર્થ હોય તો પદાર્થની અંદર તો આંતરિક ઉર્જા રહેલી હોય ને, તો દ્રવ્ય દૂર થવાથી એની સાથે સંકળાયેલી આંતરિક ઉર્જા પણ દૂર થઈ જશે, તો પછી પ્રણાલીમાં આંતરિક ઉર્જામાં ઘટાડો થઈ જશે. આવું તમે સરળતાથી સમજી શકો. બીજો કિસ્સો બની શકે, ભાઈ પ્રણાલીમાં દ્રવ્ય ઉમેરાય, તો દ્રવ્ય ઉમેરાય તો એની સાથે નવી આંતરિક ઉર્જા પણ ઉમેરાય, તો એના કારણે શું થશે? આંતરિક ઉર્જા જે છે પ્રણાલીની એમાં વધારો થશે. તો દ્રવ્યનું વિનિમય કેવી રીતના થશે? દ્રવ્યનો વિનિમયના કારણે આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કેવી રીતના થશે એ તમે સારી રીતે સમજી શકો છો. હવે આપણે કાર્ય અને ઉષ્મા આ બંનેની થોડીક ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર અહીંયા આગળ કેવી રીતે થાય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એમાં વાત કરીશું કાર્યની, બરાબર? તમે કોઈક કાર્ય કરશો તો એના કારણે આંતરિક ઉર્જા બદલાશે, અથવા તો પ્રણાલી પોતે કંઈક કાર્ય કરશે તો એના કારણે આંતરિક ઉર્જા બદલાશે. ઉદાહરણ તરીકે હું લઉં એક પાત્ર. મેં આ લઈ લીધું એક પાત્ર, બરાબર? હવે આ પાત્ર મેં બંધ પાત્ર લીધું એટલે ઉપર એક ઢાંકણું હશે અહીંયા આગળ. હવે જે આ પાત્ર હતી એની દિવાલ કેવી હતી? ઉષ્મારોધક હતી. આ કેવી દિવાલો છે? ઉષ્મારોધક દિવાલો છે. બોલો, ઉષ્મારોધક દિવાલો હશે તો પછી પ્રણાલી, માની લો કે આની અંદર મેં લઈ લીધું પાણી, તો પાણી મારા માટે થઈ જશે પ્રણાલી, અને બાકીનો જે આજુબાજુનો વિસ્તાર તમને દેખાય એ બની જશે પર્યાવરણ. તો હવે મેં લીધેલી છે ઉષ્મારોધક દિવાલો, તો પછી આ પ્રણાલી અને પર્યાવરણ વચ્ચે ઉષ્માનું વિનિમય થશે નહીં. ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? ઉષ્માનું વિનિમય નહીં થાય. તો પછી આવી જે પ્રણાલી હોય એને તમે શું કહેશો? નિરાળી પ્રણાલી કહેશો, કારણ કે પાત્ર કેવું છે? બંધ, તો દ્રવ્યનું વિનિમય નહીં થાય. પછી ઉષ્મારોધક દિવાલો છે એટલે ઉષ્માનું પણ વિનિમય નહીં થાય, તો ઉર્જાનું વિનિમય નહીં થાય. મતલબ આ પ્રણાલી કેવી થઈ ગઈ? આ પ્રણાલી થઈ ગઈ નિરાળી પ્રણાલી, બરાબર? તો આપણે એક લીધી નિરાળી પ્રણાલી. બીજી વસ્તુ, અહીંયા આગળ ઉષ્માનું વિનિમય થતું નથી એટલે આ જે પણ પ્રક્રિયા થતી હશે એ પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉષ્મા અચળ રહેશે. તો પછી આ જે પ્રક્રિયા છે એને આપણે કઈ પ્રક્રિયા કહી શકીએ? સમોષ્મી પ્રક્રિયા અથવા તો પછી સમોષ્મી પ્રક્રમ કહી શકીએ. તો આ બે વસ્તુઓનો તમને ખ્યાલ આવી ગયો. અહીંયા આગળ મેં શું કર્યું? એક પાત્ર લીધું, પાત્રની દિવાલો કેવી રાખી? ઉષ્મારોધક, જેથી ઉષ્માનો વિનિમય ના થાય, એટલે સમોષ્મી પ્રક્રિયા આપણે અહીંયા આગળ કરાવીશું. બીજું, બંધ પાત્ર હતું અને ઉષ્મારોધક દિવાલો હતી એટલે પ્રણાલી કેવી થઈ ગઈ? નિરાળી પ્રણાલી થઈ ગઈ. અને એની અંદર મેં લીધું પાણી, તો પાણી મારા માટે શું થઈ ગયું? અહીંયા આગળ પ્રણાલી થઈ ગઈ, બરાબર? તો અહીંયા સુધી સમજ પડી ગઈ. હવે આપણે શું કરીએ? હવે આપણે અહીંયા આગળ અભ્યાસ કરીએ કે પાણીની આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કેવી રીતે થાય છે. હવે તમે વિચારશો કે ભાઈ ઉષ્માનું તો વિનિમય થતું નથી, તો પછી અહીંયા આગળ આંતરિક ઉર્જા કેવી રીતના બદલાશે? તો આંતરિક ઉર્જા આપણે બદલીશું કંઈક કાર્ય દ્વારા. હવે જુઓ, આપણે પહેલું એવું કામ કરીએ કે કોઈક વસ્તુ દ્વારા આ પાણીને આપણે હલાવીએ. માની લો કે આ જે ડબ્બો છે એને હું બરાબર હલાવું, શેક કરું, તો હું યાંત્રિક કાર્ય કરીશ. પહેલાં તો હું શું કરીશ? યાંત્રિક કાર્ય, અને યાંત્રિક કાર્ય દ્વારા આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરીશ. કઈ રીતે? જુઓ, તો હું કરી શકું કે ભાઈ આ જે ડબ્બો હોય અથવા તો આ જે પાત્ર હોય એને હું બરાબર હલાવું, તો હલાવવાથી પાણીના અણુઓને કંઈક ઉર્જા મળશે, બરાબર? મેં કંઈક યાંત્રિક કાર્ય કર્યું પ્રણાલી ઉપર અને એના કારણે પાણીને શું મળી? આંતરિક ઉર્જા મળી. તો આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થયો કે ના થયો? ચલો, બીજી વસ્તુ તમે કરી શકો કે ભાઈ તમે જે રીતે પાણીની અંદર ખાંડ ઓગાળીને ચમચી દ્વારા હલાવો છો એવી રીતે આપણે અહીંયા આગળ કોઈક એક વસ્તુ ગોઠવી દઈએ, પંખાવાળી અથવા તો કોઈ ચકેડાવાળી, પેડલવાળી. તો પેડલ દ્વારા
ફેરવવું, બરાબર। પેડલ દ્વારા ફેરવીને આપણે પાણીને હલાવીએ, ગોળ ગોળ હલાવીએ તો એનાથી પણ શું થશે, પાણીના અણુઓને કંઈક આંતરિક ઉર્જા મળશે। તો ભાઈ પાણીના અણુઓને આંતરિક ઉર્જા મળી એટલે કે આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થયો। તો બોલો પહેલાં જે આંતરિક ઉર્જા હશે એના કરતાં નવી આંતરિક ઉર્જા બદલાઈ ગઈ હશે કે નહીં બદલાઈ ગઈ હોય, તો તમે આ રીતે કાર્ય કરીને આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કરી શકો છો। તો અહીંયા આગળ હું લખી દઉં કે માની લો કે શરૂઆતની અવસ્થામાં માની લો કે તાપમાન TA હતું, હું શરૂઆતની અવસ્થાને A વડે દર્શાવી દઉં અને અંતિમ અવસ્થાને હું B વડે દર્શાવી દઉં। તો માની લો કે શરૂઆતની અવસ્થામાં તાપમાન TA હતું અને અંતિમ અવસ્થામાં તાપમાન TB થઈ ગયું જ્યારે મેં હલાવવાનું શરૂઆત કર્યું ત્યારે। જ્યારે તાપમાન TA હતું તો એને અનુરૂપ આ જે પ્રણાલી હતી એની પાસે કંઈક આંતરિક ઉર્જા રહેલી હશે। માની લો કે એની પાસે આંતરિક ઉર્જા UA રહેલી હતી। હવે જેવું મેં એને હલાવવાનું ચાલુ કર્યું, પેડલ દ્વારા ફેરવવાનું ચાલુ કર્યું, એટલે કે મેં એના ઉપર કર્યું કંઈક આંતરિક કાર્ય, તો એના તાપમાનમાં થઈ ગયો વધારો, એટલે કે TA લેસ દેન TB હશે, બરાબર। જેમ જેમ વધારે હલાવીશ તેમ તેમ તાપમાન વધતું જશે, એટલે ધારી દો કે ધારો કે તાપમાન TB એ તાપમાન TA કરતાં વધારે છે, તો પછી એના કારણે શું થશે, નવી આંતરિક ઉર્જા મળશે તમને, અને આ નવી આંતરિક ઉર્જાને હું કહી દઉં UB। તો UB UA કરતાં કેવા હશે, અહીંયા આગળ વધારે હશે, બરાબર। તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ અવસ્થા બદલાઈ અને એના કારણે આંતરિક ઉર્જામાં પણ ફેરફાર થયો। તો આ આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કોના કારણે થયો, યાંત્રિક કાર્યના કારણે થયો। તો આપણે આંતરિક ઉર્જામાં થયેલો તફાવત મેળવી શકીએ ડેલ્ટા U બરાબર UB માઇનસ UA। જેવી રીતે તાપમાનમાં ફેરફાર થયો, તાપમાન પહેલાં હતું TA અને એમાંથી થઈ ગયું TB, તો તાપમાનમાં કેટલો ફેરફાર થયો હશે, TB માઇનસ TA જેટલો ફેરફાર થયો હશે, બરાબર। હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, ધારી દો કે આ મેં જે કાર્ય કર્યું એ કેટલું કર્યું, 1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ કર્યું, બરાબર। પ્રતિ મોલ મેં કેટલું કાર્ય કર્યું, 1 કિલો જૂલ। હવે કાર્યનું પણ જે એકમ હોય ને એ કિલો જૂલ જ હોય, ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં, જે ઉર્જાના એકમો હશે એ જ કાર્યના એકમો બની જશે। તો યાદ રાખો કે મેં અહીંયા આગળ કેટલું કાર્ય કર્યું, 1 જૂલ જેટલું કર્યું, અને 1 જૂલ જેટલું કાર્ય કર્યું એટલે એની આંતરિક ઉર્જા બદલાઈ ગઈ, ખ્યાલ આવ્યો। તમે બીજો પણ માર્ગ અપનાવી શકો। પહેલો માર્ગ મેં અપનાવ્યો યાંત્રિક ઉર્જા દ્વારા, બરાબર। મેં હલાવ્યું, શેક કર્યું, કોઈ પેડલ દ્વારા દ્રાવણને ફેરવ્યું તો એના કારણે યાંત્રિક ઉર્જા થઈ, બરાબર। તો એના યાંત્રિક કાર્ય કર્યું અને એના કારણે આંતરિક ઉર્જા બદલાઈ। તમે બીજો પણ માર્ગ અપનાવી શકો છો। બીજો માર્ગ આપણે અપનાવીએ વિદ્યુતીય કાર્ય કરીએ। માની લો કે હવે આપણે પદ્ધતિ બદલી દીધી, માર્ગ બદલી દીધો, પહેલાં યાંત્રિક કાર્ય કર્યું, હવે આપણે કરીશું વિદ્યુતીય કાર્ય, બરાબર। અને વિદ્યુતીય કાર્ય પણ કેટલું કરીશું, 1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ જ કરીશું। એનું કારણ છે કે આપણે જે અંતિમ અવસ્થા અહીંયા આગળ પ્રાપ્ત કરી હતી એ જ અવસ્થા B મારે ફરીથી પ્રાપ્ત કરવી છે, એટલા માટે આપણે કેટલું કાર્ય કરીશું, 1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ જ કાર્ય કરીશું, બરાબર। તો યાદ રાખજો ભાઈ, તમારે જો સરખી અવસ્થાઓ પ્રાપ્ત કરવી હોય તો કરેલું કાર્ય સરખું હોવું જોઈએ। તો યાંત્રિક કાર્ય પણ મેં કેટલું કર્યું, 1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ, અને વિદ્યુતીય કાર્ય પણ હું કેટલું કરીશ, 1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ જ કરીશ। એમાં કોઈ આપણે ફેરફાર કરીશું નહીં। તો ચલો આપણે વિદ્યુતીય કાર્ય કરીએ। હવે ભાઈ વિદ્યુતીય કાર્યનો શું મતલબ, તો તમે બેટરી તો જોઈએ છે ને, તો તમે બેટરી દ્વારા શું કરો, આમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરી દો। માની લો કે આ દ્રાવણની અંદર વિદ્યુત ધ્રુવો ગોઠવ્યા, અને વિદ્યુત ધ્રુવો ગોઠવ્યા પછી એમાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત લાગુ પડ્યો, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત લાગુ પાડ્યો, એટલે કે ટૂંકમાં કહીએ તો આપણે એને વોલ્ટેજ આપ્યા એટલે એને વિદ્યુત ઉર્જામાંથી કંઈક આંતરિક ઉર્જા પ્રાપ્ત થશે। હવે આંતરિક ઉર્જા પ્રાપ્ત થઈ એટલે કે આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થયો હશે। એટલે શરૂઆતમાં અવસ્થા કેટલી હતી, માની લો કે UA એની આંતરિક ઉર્જા હતી શરૂઆતમાં, એ આંતરિક ઉર્જા UA માંથી વધીને કેટલી થઈ ગઈ, UB થઈ ગઈ। તો જુઓ, કાર્ય 1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ કર્યું, તો પછી અંતિમ અવસ્થામાં આંતરિક ઉર્જા પણ કેટલી મળી, UB જેટલી જ મળી। તમે તાપમાન ચેક કરશો તો તાપમાન પણ કેટલું મળશે તમને, TA માંથી TB મળશે, બરાબર। ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં। તો અહીંયા આગળ આપણે શું કર્યું, અહીંયા આગળ આપણે બીજું કંઈ નહીં, વિદ્યુતીય કાર્ય દ્વારા આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કર્યો। તો અહીંયા આગળ આપણે આંતરિક ઉર્જા કેવી રીતના નક્કી કરીએ છીએ, તાપમાનના આધારે, કે ભાઈ તમે તાપમાન બદલો છો તો સામે આંતરિક ઉર્જા પણ બદલાય છે। તો પહેલાં આપણે યાંત્રિક કાર્ય કર્યું,
યાંત્રિક કાર્ય કરવાથી તાપમાન બદલાયું અને આંતરિક ઉર્જા બદલાઈ. યાંત્રિક કાર્ય કેટલું કર્યું હતું? 1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ. એના પછી આપણે કર્યું વિદ્યુત કાર્ય. વિદ્યુત કાર્ય કર્યું એટલે પણ એના તાપમાનમાં વધારો થયો. ટીએમાંથી તાપમાન ટીબી થઈ ગયું, એટલે કે આંતરિક ઉર્જા યુએમાંથી યુબી થઈ ગઈ. અને અહીંયા આગળ પણ કરેલું કાર્ય કેટલું હતું? 1 કિલો જૂલ પ્રતિ મોલ જ હતું. અને કરેલું કાર્ય સરખું હોવાથી અહીંયા પણ અવસ્થા કઈ પ્રાપ્ત થઈ? બી અવસ્થા જ પ્રાપ્ત થઈ. બરાબર. તો અહીંયા આગળ તમે સમજી શકો છો કે ભાઈ જે આંતરિક ઉર્જા છે એ અવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે. અવસ્થા સરખી હતી એટલે આંતરિક ઉર્જા પણ કેવી મળી? સરખી મળી. બરાબર. પરંતુ જે કાર્ય હતું એ પદ્ધતિ ઉપર આધાર રાખશે. તમે જે રીતની પદ્ધતિ અપનાવશો, જે રીતનો માર્ગ અપનાવશો એ પ્રમાણે તમારું કાર્ય પણ બદલાશે. તો કાર્ય એ અવસ્થા વિધેય નથી. તો અહીંયા આગળ એ વસ્તુ તમે સમજી શકો છો. ઓકે. હવે તમે અહીંયા આગળ જુઓ. અહીંયા આગળ મેં તમને એમ કહ્યું કે ભાઈ ટીબી તાપમાન વધારે હશે. તો જરૂરી નથી કે ભાઈ દરેક કિસ્સામાં ટીબી તાપમાન વધારે જ હોય. ટીબી તાપમાન ઓછું પણ હોઈ શકે. એવી રીતે જરૂરી નથી કે ભાઈ અહીંયા આગળ યુએ લેસ દેન યુબી જ હોય. હંમેશા અંતિમ અવસ્થામાં આંતરિક ઉર્જા વધારે છે એવું પણ હોતું નથી. એ તમે જે પ્રમાણેનું ઉદાહરણ લેશો એ પ્રમાણે તમે નક્કી કરશો. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો ચલો આપણે જોઈએ કે ભાઈ આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર કઈ કઈ રીતનો હોઈ શકે છે. બરાબર. તો સૌથી પહેલી વાત કરીએ, જો ડેલ્ટા યુ બરાબર 0 મળે તો આનો મતલબ શું થાય? કે કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય થયું નહીં હોય. કોઈ કાર્ય થયું નહીં હોય. જો કાર્ય થયું હોત તો પછી આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થયો હોત. પરંતુ અહીંયા આગળ આંતરિક ઉર્જા તો 0 મળી. આંતરિક ઉર્જામાં થયેલો ફેરફાર 0 મળ્યો. એનો મતલબ કોઈ કાર્ય થયું નથી. માની લો એવું હોય કે ભાઈ ડેલ્ટા યુ ગ્રેટર દેન 0 મળ્યા. ડેલ્ટા યુ ગ્રેટર દેન 0 મળ્યા એટલે કે ડેલ્ટા યુ ધન મળ્યા, પોઝિટિવ મળ્યા. તો આવું ક્યારે થઈ શકે? યુબી ગ્રેટર દેન યુએ હોય તો પછી તમને ડેલ્ટા યુ ધન મળે. તો આવા કિસ્સામાં શું થયું હશે? પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવેલું હશે. પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવ્યું હશે. ચલો આને સારી રીતે તમને સમજાવું. માની લો કે આપણી જોડે છે કોઈ પાણી. આ પાણીની બોટલને આપણે હલાવીએ. બરોબર હલાવીએ તો શું થશે? પાણીના અણુઓને આંતરિક ઉર્જા મળશે. તો પાણીના અણુઓની આંતરિક ઉર્જા વધી કે ના વધી? તો પહેલાં પાણી પોતાની મૂળ અવસ્થામાં હતું, સ્થિર અવસ્થામાં હતું. બરાબર. પછી એના ઉપર મેં કાર્ય કર્યું. મેં શું કર્યું? પાણીની બોટલને બરાબર હલાવી. તો પાણીની બોટલને મેં બરાબર હલાવી તો પાણીના અણુઓને શું મળી? આંતરિક ઉર્જા મળી. એની આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થયો. આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થયો એટલે જે ડેલ્ટા યુ હતા એ કેવા મળ્યા? ધન મળ્યા. તો પ્રણાલી ઉપર જો કાર્ય કરવામાં આવશે તો પછી ડેલ્ટા યુ કેવા મળશે? ધન મળશે. અને આના ઉપર તમે ખાસ ફોકસ કરજો. બરાબર. આ થિયરીની અંદર એટલું બધું તો નથી પૂછાતું, પરંતુ એમસીક્યુની અંદર પૂછાય છે વારંવાર કે ભાઈ જો પ્રણાલી પર કાર્ય કરવામાં આવ્યું હોય તો પછી ડેલ્ટા યુ કેવા મળે? તો ધન મળે. તો આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાનું. એવી રીતે એવું પણ બની શકે કે જો ડેલ્ટા યુ લેસ દેન 0 હોય. ડેલ્ટા યુ લેસ દેનનો મતલબ શું થાય? ડેલ્ટા યુ લેસ દેન 0નો મતલબ થાય ડેલ્ટા યુ ઋણ મળ્યા હશે, નેગેટિવ. તો એવું ક્યારે બની શકે કે ભાઈ યુ એ ગ્રેટર દેન યુબી હોય ત્યારે એવું બની શકે. બરાબર. કેમ કે ડેલ્ટા યુ બરાબર તમે સૂત્ર શું વાપરવાના? યુબી માઇનસ યુએ. યુબી નાના, યુએ મોટા, તો પછી એમની બાદબાકી ઋણ મળશે. તો આવું ક્યારે થાય? તો જ્યારે પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરતી હોય ત્યારે આવું થાય. તો આપણે શું નિષ્કર્ષ નીકાળીશું? આપણે એવું અનુમાન નીકાળીશું કે પ્રણાલી વડે કાર્ય થાય છે. પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરે છે. બરાબર. ભાઈ પ્રણાલી પોતે કાર્ય કરશે એટલે એની પોતાની ઉર્જામાં થોડો ઘટાડો થશે અને એની ઉર્જામાં ઘટાડો થશે એટલે કે ડેલ્ટા યુ ઋણ મળશે. તો આ રીતે તમે આને યાદ રાખજો. પણ ખાસ આ વસ્તુ તમારી યાદ હોવી જોઈએ. જો ડેલ્ટા યુ 0 હોય તો એનો મતલબ કોઈ કાર્ય નહીં થયું. જો ડેલ્ટા યુ ધન હોય તો પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કરવામાં આવ્યું હશે. અને જો ડેલ્ટા યુ ઋણ હશે તો પ્રણાલી પોતે કંઈક કાર્ય કરતી હશે. તો બસ આના ઉપર વધારે તમારે ફોકસ રાખવાનું, કેમ કે આના રિલેટેડ એમસીક્યુ પૂછાતા હોય છે. બરાબર. તો મારા ખ્યાલથી કાર્યની અંદર તમને થોડીક સમજ પડી ગઈ હશે. ઓકે. તો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ ઉષ્માની, કે ભાઈ ઉષ્માના આધારે કેવી રીતના વિનિમય થાય. બરાબર. ઉષ્મા દ્વારા આંતરિક ઉર્જામાં કેવી રીતે ફેરફાર થશે. તો અહીંયા આગળ પણ હું શું કરું? એક પાત્ર લઈ લઉં. મેં લઈ લીધું આ એક પાત્ર. આ પાત્રની જે દિવાલ છે એ ઉષ્માવાહક છે. એટલે કે હવે આ પાત્રમાંથી ઉષ્માનું વિનિમય થઈ શકશે.
હવે આ પાત્ર ઉપર મેં એક ઢાંકણું રાખી દીધું જેથી કરીને દ્રવ્યનું વિનિમય ના થાય. તો આ એક કેવી પ્રણાલી થઈ ગઈ? બંધ પ્રણાલી થઈ ગઈ. બરાબર. આની અંદર મેં લીધું પાણી, તો પાણી મારા માટે શું બનશે? પ્રણાલી બનશે. અને આજુબાજુનું જે દેખાય તમને બધું, એ આજુબાજુનું બધું પર્યાવરણ બની જશે. હવે માની લો કે આ પાણી પર્યાવરણમાંથી કેટલીક ઉષ્માનું શોષણ કરે છે. શું કરે છે? પ્રણાલી પર્યાવરણમાંથી ઉષ્માનું શોષણ કરે છે. તો શરૂઆતમાં આપણે ધારી દઈએ કે ભાઈ શરૂઆતની અવસ્થા એ છે અને અંતિમ અવસ્થા બી છે. તો શરૂઆતની અવસ્થામાં તાપમાન માની લો કે ટીએ છે. હવે એને ઉષ્માનું શોષણ કર્યું તો પછી એને કંઈક ઉર્જા મળશે, એના તાપમાનમાં વધારો થશે. તો તાપમાન વધીને કેટલું થઈ ગયું? ટીબી થઈ ગયું. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તાપમાન પહેલાં ટીએ હતું, એ તાપમાન વધીને કેટલું થઈ ગયું? ટીબી થઈ ગયું. તો પછી શરૂઆતમાં આંતરિક ઉર્જા જો યુએ હોય તો એ યુએ બદલીને હવે કેટલી થઈ ગઈ હશે? યુબી થઈ ગઈ હશે. અને યુબી ગ્રેટર દેન યુએ અહીંયા આગળ હશે. કેમ કે ભાઈ તાપમાનમાં વધારો થયો એટલે કે આંતરિક ઉર્જામાં પણ વધારો થયો હશે. એનું કારણ છે કે ભાઈ પર્યાવરણમાંથી પ્રણાલીએ ઉષ્માનું શોષણ કરેલું છે, એટલે આંતરિક ઉર્જામાં પણ શું થયું હશે? વધારો થયો હશે. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? તો અહીંયા આગળ પણ આપણે વિચારી શકીએ કે ભાઈ જો યુબી ગ્રેટર દેન યુએ હોય તો ડેલ્ટા યુ કેવા મળવાના? ધન મળવાના, પોઝિટિવ મળવાના. તો એનો મતલબ એમ થાય કે ભાઈ પર્યાવરણમાંથી પ્રણાલીએ ઉષ્માનું શોષણ કર્યું હશે. બરાબર. પર્યાવરણમાંથી પ્રણાલીએ ઉષ્માનું શોષણ કર્યું હશે. આવું આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ. ડેલ્ટા યુ ધન મળ્યા એટલે એકદમ સિમ્પલ વસ્તુ છે. પ્રણાલી હતી, પ્રણાલી પાસે કંઈક આંતરિક ઉર્જા પહેલાંથી હાજર હતી, પછી શું કર્યું? પર્યાવરણમાંથી કેટલીક ઉષ્માનું એને શોષણ કર્યું. હવે આ ઉષ્મા એને શોષશે. હવે ઉષ્મા પણ શું છે? ઉર્જાનું એક સ્વરૂપ છે. તો જો ઉષ્મા એ શોષશે તો એના પાસે આવશે કંઈક ઉર્જા. એની પાસે કંઈક ઉર્જા આવી, એનો મતલબ એની આંતરિક ઉર્જામાં વધારો થઈ ગયો. કેટલી થઈ ગઈ? યુબી જેટલી થઈ ગઈ. એટલે કે યુબી ગ્રેટર દેન યુએ, એટલે કે ડેલ્ટા યુ મળે ધન. તો એનું અનુમાન શું? કે ભાઈ પર્યાવરણમાંથી પ્રણાલીએ ઉષ્માનું શોષણ કર્યું હશે. બીજો પણ કિસ્સો થઈ શકે. માની લો કે આ પ્રણાલી પર્યાવરણમાં ઉષ્મા મુક્ત કરે છે. બરાબર. પ્રણાલી પર્યાવરણમાં ઉષ્મા મુક્ત કરે છે તો પહેલાં તાપમાન ટીએ હતું એ ઘટીને થઈ જશે ટીબી. ચલો, તાપમાન ટીએ હતું એ વખતની પ્રારંભિક અવસ્થામાં આંતરિક ઉર્જા હતી યુએ, તો એ યુએ ઘટીને થઈ જશે યુબી. તો અહીંયા આગળ યુબી લેસ દેન યુએ છે, એટલે કે ડેલ્ટા યુ યુબી માઇનસ યુએ કેટલા આવશે? ઋણ મૂલ્ય ધરાવતા હશે, નેગેટિવ આવશે. એનું કારણ યુબી નાના છે, યુએ મોટા છે. તો આવું ક્યારે થયું? ડેલ્ટા યુ ક્યારે ઋણ આવ્યા? તો ઉષ્મા વિનિમય કઈ રીતનો થયો હશે? પ્રણાલીએ પોતાની પાસે કંઈક ઉષ્મા રહેલી હશે, એ પર્યાવરણમાં મુક્ત કરી દીધી હશે. તો આપણે અનુમાન લગાવી શકીએ કે પ્રણાલી પર્યાવરણમાં ઉષ્મા મુક્ત કરે છે અને એના કારણે ડેલ્ટા યુ કેવા મળે છે? ઋણ મળે છે. તો ઉષ્માના વિનિમયના આધારે પણ આપણે આંતરિક ઉર્જાની માહિતી મેળવી શકીએ. આંતરિક ઉર્જામાં કઈ રીતનો ફેરફાર થાય છે એ નક્કી કરી શકીએ. જો ડેલ્ટા યુ હશે તો મતલબ ઉષ્માનું કંઈ વિનિમય નહીં થયું હોય. જો ડેલ્ટા યુ ધન મળશે તો એનો મતલબ શું થશે? કે ભાઈ પર્યાવરણમાંથી પ્રણાલીએ ઉષ્માનું શોષણ કરેલું હશે. અને જો ડેલ્ટા યુ ઋણ મળશે તો આપણે નક્કી કરી શકીએ કે ભાઈ પ્રણાલીએ પર્યાવરણમાં ઉષ્મા મુક્ત કરી દીધી હશે અને એના કારણે પ્રણાલીની આંતરિક ઉર્જામાં ઘટાડો થયેલો હશે. તો મારા ખ્યાલથી તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ભાઈ આંતરિક ઉર્જા શું છે. તો ભાઈ દરેક વસ્તુ હોય તો એની અંદર પોતાની કંઈક ઉર્જા સંગ્રહ પામેલી હોય, કંઈક ઉર્જા રહેલી હોય, એ ઉર્જાને આપણે આંતરિક ઉર્જા કહીએ છીએ. હવે આંતરિક ઉર્જા શું છે? તો ઘણી બધી ઉર્જાઓનો સરવાળો છે. બરાબર. એના સિવાય વાત કરીએ તો આંતરિક ઉર્જા એક અવસ્થા વિધેય છે, એટલે કે એ તાપમાન ઉપર આધાર રાખશે. એના સિવાય બીજી કેટલીક અવસ્થા ઉપર, પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખશે. જો તાપમાન બદલાઈ જાય તો આંતરિક ઉર્જા પણ બદલાઈ જાય, દબાણ બદલાય તો આંતરિક ઉર્જા પણ બદલાઈ શકે. ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? એટલા માટે આંતરિક ઉર્જા શું છે? અવસ્થા વિધેય. હવે આંતરિક ઉર્જાનું ચોક્કસ મૂલ્ય આપણે નક્કી ના કરી શકીએ, એટલા માટે આપણે શું કરીશું? આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર નક્કી કરીશું. કારણ કે થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર, ઉષ્માગતિશાસ્ત્રની અંદર આંતરિક ઉર્જામાં થતો ફેરફાર જ અગત્યનો હોય છે. ડેલ્ટા યુ
આ ડેલ્ટા યુ જે તમને દેખાય એ અગત્યના હોય છે, એટલે આપણે એના ઉપર ફોકસ કરીશું. હવે જે આ ડેલ્ટા યુ હોય એ ઘણી બધી રીતે બદલાવ પામી શકે છે, ફેરફાર પામી શકે છે. દાખલા તરીકે ઉષ્માનો વિનિમય થઈ ગયો, કાર્ય થઈ ગયું હોય, અથવા તો પછી દ્રવ્યનું વિનિમય થઈ ગયું હોય, એના કારણે ડેલ્ટા યુ બદલાઈ શકે છે. જે આંતરિક ઉર્જા હોય પ્રણાલીની એમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. એમાં સૌથી પહેલી ચર્ચા કરીએ આપણે કાર્યની. તો એમાં આપણે શું જોયું? ભાઈ તમે કોઈ પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કરશો, ગમે તે યાંત્રિક કાર્ય કરશો અથવા તો પછી તમે કોઈ વિદ્યુતીય કાર્ય કરશો, બરાબર, કાર્ય તમે ગમે તે કરો, તમે ગમે તે પદ્ધતિ અપનાવો, ફેરફાર થશે, બરાબર. જો સરખું કાર્ય કરેલું હશે તો પછી પ્રારંભિક અવસ્થા અને એમાંથી જે બદલીને નવી અવસ્થામાં આંતરિક ઉર્જા મળેલી હશે એ આંતરિક ઉર્જા સરખી રહેશે. ક્યારે? જ્યારે કાર્ય સરખું કરવામાં આવેલું હોય ત્યારે, બરાબર. તો એની અંદર પણ આપણે કેટલીક કન્ડિશનો જોઈ કે ભાઈ ડેલ્ટા યુ 0 મળે તો એનો મતલબ કોઈ કાર્ય ના થયું હોય, ડેલ્ટા યુ ધન મળે તો એનો મતલબ કે પ્રણાલી ઉપર કાર્ય કર્યું હશે. દાખલા તરીકે મેં પાણીની બોટલને હલાવી એને શેક કરી તો પછી એની ઉર્જામાં વધારો થયો, તો એ ઉદાહરણ તમે સમજી શકો છો. પછી ડેલ્ટા યુ ઋણ મળી શકે તો એનો મતલબ થાય પ્રણાલી પોતે કંઈક કાર્ય કરતી હશે, એના કારણે એની ઉર્જામાં ઘટાડો થયો. આના સિવાય ઉષ્માની વાત કરીએ આપણે તો એની અંદર પણ આપણે જોયું કે ભાઈ માની લો કે પર્યાવરણમાંથી પ્રણાલી ઉષ્માનું શોષણ કરે છે તો પછી ડેલ્ટા યુ ધન મળશે. જો પ્રણાલી પર્યાવરણમાં ઉષ્મા ગુમાવે છે, ઉષ્માને મુક્ત કરે છે, તો પછી ડેલ્ટા યુ કેવા મળશે? ઋણ મળશે, બરાબર. તો આ તમે સમજી શકો છો. હવે જુઓ, કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી હોય અને એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા જો ઉષ્માનું શોષણ કરશે તો આપણે એને કહીશું ઉષ્મા શોષક. તો એમાં ડેલ્ટા યુ કેવા મળે? ધન મળે. માની લો કે કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે અને એની અંદર જે પ્રણાલી છે રાસાયણિક પ્રક્રિયા એ ઉષ્માને ગુમાવી દે છે તો આપણે કહીશું ઉષ્માક્ષેપક. તો એવા કિસ્સામાં ડેલ્ટા યુ કેવા મળશે? ઋણ મળશે. તો એન્થાલ્પીની બાબતમાં આપણે આવી બધી ચર્ચા કરી લીધી, તો કંઈક એના જેવું જ અહીંયા આગળ તમને થતું જોવા મળશે. ખ્યાલ આવી ગયો કે નહીં? તો મારા ખ્યાલથી આ વિડીયોની અંદર તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. જો કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી લેજો.